नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र महाशिवरात्रि उपलक्षे समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। एही 2026 वर्ष फेब्रुआरी मास 15 तारिख रविवार दिन एही पवित्र महाशिवरात्रि पालित हेबाकु जाउछि। जो कारणरू आपणक जीवन रे आसीबो बड़ परिवर्तन। सेतिपाई आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरू मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। काहेकि ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त सिंह राशि व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक सिंह राशि रे ही महाशिवरात्रि दिन बुध शुक्र सूर्य एवं मंगल आसिबे आपणकर केन्द्रर भाव को जेउठारे पूर्वरु राहु विराजमान करथिले एवं सेठारे रही आपणक जीवन रे आपणक भाग्य रे आनिबे बड़ परिवर्तन एवं महादेवंक कृपारु आपणकर भाग्य आपणक साथ देव। आपणक जीवन रे आर्थिक क्षेत्र रे आसिबो बड़ परिवर्तन एवं ता सहित देवगुरु बृहस्पति चलन रे जेहेतु परिवर्तन हेउछि एवं गुरु आपणकर भाग्याधिपति होइथिबारु आपणक भाग्य आपणक साथ देबा आरंभ करिबो। एबे आसंतु ताहाले जानिबा आपणक जीवन रे ही महाशिवरात्रि परठारु कौन कौन बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं ता सहित जानिबा कौन रहिछि सेही चमत्कारी उपाय जहाँ आपणकु एही महाशिवरात्रि दिन करिबा द्वारा भाग्य को बदलाइबारे मध्य आपण सक्षम होइजिबे। किंतु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करें, कुंडली विश्लेषण कराइपारे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किसी समस्या रही तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही प्रमुख ग्रह मानक राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे विशेष भाव रे एही महाशिवरात्रि परठारु विस्तृत भाव रे जानिबा। देखंतु आपणकर 4टी शुभ ग्रह षष्ठ भाव रे थिबारु रोग ऋण रिपुर भाव रे थिबारु आपणकर स्वास्थ्य रे आपण समस्या देखुथिले। आपणकर आर्थिक समस्याटी बढ़ी जाइथिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नाहंती जो कारण ऋणर भार मध्य आपणक उपरे बढ़ी चलीछि। परिवार मध्य खुशीर वातावरण रही नाही। आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए बढ़ुछि जो कारण आर्थिक समस्या बढ़ुछि हेले कमु नाही। ता सहित विद्यार्थी माने तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या देखुथिले। समाज रे किछि ना किछि तो आपणक मान सम्मान रे हानि घटुथिला। जो माने चाकरी पाई चेष्टा करुछंती सेमानकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। चाकरी प्राप्ति रे विफलता देखुथिले एवं पूर्वरु जो माने चाकरी रे अछंती बहुत गुड़िए चिंता टेंशन एवं मानसिक दुश्चिंता मध्य गति करुछंती। संतान संतति को नहीं आपण चिंतित रे रहउछंती। प्रेम जीवन हेउ बा दाम्पत्य जीवन हेउ छोट कथा को नहीं कलह समस्या आपण बढ़ी चलीछि। तृतीय लोकंग हस्तक्षेप मध्य आपणक संपर्क रे बढ़ी जाइछि जो कारण आपणक मानसिक दुश्चिंता एवं शरीर रे जंत्रणा मध्य आपण अनुभव करुछंती। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा बे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ 4ଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆସିବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ତଣ୍ଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଟିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିଛି ସର୍ଜରୀ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ କରିବା ବା କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛିଟା ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ, ଲିଭରରେ ସମସ୍ୟା, ଏହିଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତେବେ ଅର୍ଥର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବରଦସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଅର୍ଥର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବାଧକ ସାଜିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ କିଛିଟା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କିଛିଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଲାଭର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏବଂ ଏହି ଲାଭର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାଇଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର କିଛି ପର୍ସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସରକାର ସ୍ତରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲେ, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନି, ପାଠରୁ ମନ ହଟିଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରୀକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ବଡ଼ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମର ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହର ଭାବକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନି, ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହଟି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ, ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ବିବାହ ଠିକ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହୁନଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ମନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା, ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପାଉନଥିଲେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ପତି ପତ୍ନୀ ଯଦି ଆପଣ ଉଭୟ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଲସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଜାଗର ଦିନ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ପାଣିରେ ମିଳାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ କିଛିଟା ମିଶ୍ରି ଭୋଗ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛିଟା ଦହି ଯଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, 21ଟା ବେଲପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା 108 ବେଲପତ୍ର ହେଉ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଗରର ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଜାଗରର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି।